ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਭ ਜਗ ਜਿਨਹਿ ਉਪਾਇਆ ਪਾਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸਮਰੱਥ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਪਾਈ, ਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਵਥ। ਕਿਨ ਕਹੀਏ ਕਿਉ ਦੇਖੀਐ ਭਾਈ, ਕਰਤਾ ਏਕ ਅਕਥ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਪੈ ਤਥ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪੀਏ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਈ ਜਨ ਆਪਣੇ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਕਾ ਹੰਤਾ ਰਹਾਉ, ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਪਾਈ। ਨੌ ਨਿਧ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਪਾਈ। ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਜੀ ਜੰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲਦਾ ਪਾਈ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟੀਐ ਪਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਸਰੇਵੀਐ ਪਾਈ। ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਹੋਵੇ ਨਾਸ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨ ਮਾਂਝੀਐ ਪਾਈ। ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਾਈ। ਕਮਲ ਹੋਵੇ ਪਰਗਾਸ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਪਾਈ। ਸਭ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੋਡੀਐ ਪਾਈ। ਹੋਈਏ ਸਭ ਕੀ ਤੂਰ, ਕਟ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਿਆ ਪਾਈ। ਪੇਖੇ ਸੁਣੇ ਹਜੂਰ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪਾਈ ਤਿਤ ਦਿਨ ਮਰੀਏ ਚੂਰ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਮਰੱਥੋ ਪਾਈ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨਾਸ਼, ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾ ਮੇਲ ਲੈ ਪਾਈ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸੀਐ ਪਾਈ। ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ ਪਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈ। ਮੌਲਿਆ ਤਰਤ ਆਕਾਸ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਸੰਤੋਖਿਆ ਪਾਈ। ਅਹਨਿਸ ਲਾਗਾ ਪਾਉ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੇ ਸਦਾ ਪਾਈ। ਸਾਚਾ ਸਾਧ ਸੁਆਉ, ਕਰਨੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਜੀਵਿਆ ਪਾਈ। ਨਿਹਚਲ ਪਾਇਆ ਥਾਉ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਵੈ ਪਾਈ। ਸੋ ਜੀਅੜਾ ਜਲ ਜਾਉ, ਬਹੁ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬੈ ਪਾਈ। ਹਉ ਤਿਸ ਕੇ ਬਲ ਜਾਉ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਪਾਲਦਾ ਪਾਈ। ਦੇ ਨਿਥਾਵੈ ਥਾਉ, ਰਿਜਕ ਸੰਬਾਹੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਾਈ। ਗੂੜਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਸਾਚਾ ਭੇਟੀਐ ਪਾਈ। ਪੂਰਾ ਤਿਸ ਕਰਮਾਉ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਿਐ ਪਾਈ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਈ। ਪੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਪਾਈ। ਸਰਬ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਲਗਿਆ ਪਾਈ। ਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮਰਦੇ ਚੂਰ, ਅੰਚਲ ਲਾਏ ਤਰਾਇਆ ਪਾਈ। ਪਉ ਜਲ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਪਾਈ। ਕੀਤੁਨ ਅੰਗ ਅਪਾਰ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਪਾਈ। ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਣਾਗਤੀ ਪਾਈ। ਜੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ। हे भाई, जिस परमात्मा ने स्वयं ही सारा जगत पैदा किया है, जो सारे जगत का मूल है, जो सारी शक्तियों का मालिक है, जिसने अपनी वस्तु क्षमता देके मनुष्यों की जीवात्मा और शरीर पैदा किए हैं, वह करतार तो किसी भी पक्ष से बयान नहीं किया जा सकता। हे भाई, उस करतार का रूप
बताया नहीं जा सकता उसे कैसे देखा जाए। हे भाई, गोविंद के रूप गुरु की कीर्ति करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से ही सारे जगत के मूल परमात्मा की सूझ पड़ती है। हे मेरे मन, हमेशा हरि भगवान का नाम जपना चाहिए। वह भगवान अपने सेवक को अपने नाम की दात देता है। वह सारी दुख पीड़ाओं को नाश करने वाला है। हे भाई, जिस प्रभु के घर में हर एक चीज मौजूद है, जिसके घर में जगत के सारे 9 खजाने मौजूद हैं, भाव 9 निधियां, सारे ही प्रकार के खजाने विद्यमान हैं, जिसके घर में भंडारे भरे पड़े हैं, उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। वह सबसे ऊंचा है, वह अगम्य है, पहुंच से परे है, वह बेअंत है, परे से परे है। वह प्रभु सारे जीवों की पालना करता है। वह सदा ही सब जीवों की संभाल करता है। उसका दर्शन करने के लिए, हे भाई, पूरे गुरु को मिलना चाहिए। गुरु ही अपने शब्द में जोड़कर परमात्मा के साथ मिला सकने वाला है। हे भाई, सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा के चरण हृदय में बसा कर रखने चाहिए। इस तरह से मन के भ्रम का, भटकना का, हर एक किस्म के डर का, भय का नाश हो जाता है। हे भाई, साधु संगत में मिलकर मन को साफ करना चाहिए। इस तरह परमात्मा के नाम में मन लग जाता है। मन में परमात्मा के नाम का निवास हो जाता है। साधु संगत की इनायत से, हे भाई, आत्मिक जीवन के पक्ष से अज्ञानता तथा अंधकार मनुष्य के अंदर से मिट जाता है। हृदय का कमल पुष्प खिल उठता है। हे भाई, गुरु के वचन पर चलने से आत्मिक आनंद पैदा हो जाता है। सारे फल गुरु के पास हैं। हे भाई, भेदभाव त्याग देने चाहिए। सबके चरणों की धूल बन जाना चाहिए। हे भाई, परमात्मा हर एक शरीर में बस रहा है। वह सबके अंग संग होकर सबके कामों को, सबके कर्मों को देखता है, सबकी बातें सुनता है। हे भाई, जिस दिन परमात्मा भूल जाए, उस दिन दुखी हो होकर हम आत्मिक मौत सहेड़ लेते हैं। हे भाई, यह याद रखो कि परमात्मा सब कुछ कर सकने वाला है। वह सब कुछ करने में सक्षम है और जीवों से करवा सकने में भी सक्षम है। जीवों से करवा सकता है। परमात्मा में सारी ताकतें मौजूद हैं। हे भाई, जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा के प्यार का कीमती धन मौजूद है, हरि नाम मौजूद है, उसके अंदर से माया के मोह का नाश हो जाता है। हे भाई, उस परमात्मा को जब अच्छा लगे, तब वह जिसको अपने चरणों में मिला लेता है, उसके हृदय में उस प्रभु के नाम का निवास हो जाता है। हे भाई, गुरु के सन्मुख होने से हृदय का कमल फूल खिल उठता है। दिल में आत्मिक जीवन की सूझ का प्रकाश हो जाता है। हे भाई, गुरु की शरण पड़ने से मनुष्य के अंदर परमात्मा की ताकत प्रकट हो जाती है। मनुष्य को समझ आ जाती है कि परमात्मा बेअंत शक्तियों का मालिक है और प्रभु की ताकत से ही धरती खिली हुई है, आकाश खिला हुआ है। हे भाई, जिस मनुष्य को पूरे गुरु ने संतोख की दात दे दी है, उसके अंदर दिन रात प्रभु चरणों का प्यार बना रहता है। वह मनुष्य सदा अपनी जीभ से, अपनी जिह्वा से परमात्मा का नाम जपता रहता है। नाम जपने का यह स्वाद, यह निशान उसके अंदर सदा कायम रहता है। हे भाई, वह मनुष्य अपने कानों से परमात्मा की महिमा सुन सुनकर आत्मिक जीवन हासिल करता रहता है। वह प्रभु चरणों में अटल स्थान की प्राप्ति बनाए रखता है। पर हे भाई, जिस मनुष्य को गुरु पर एतबार नहीं होता, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण जीवात्मा विकारों में जल जाती है और आत्मिक मौत सहेड़ लेती है। हे भाई, मेरे मालिक प्रभु में बेअंत गुण हैं।
मैं उसके सदके कुर्बान जाता हूँ। हे भाई, वह मालिक गुणहीन को भी पालता है, वह निआसरे मनुष्य को सहारा देता है, वह मालिक हर एक सांस के साथ रिज़्क पहुंचाता है। उसका नाम स्मरण करने वाले के मन में प्रेम का गाढ़ा रंग चढ़ा देता है। हे भाई, जिस मनुष्य को सच्चा गुरु मिल जाता है, उसको प्रभु मिल जाता है, उसकी किस्मत जाग जाती है। हे भाई, वह परमात्मा सारी ही ताकतों से, सारी ही शक्तियों से भरपूर है। उसकी याद उसकी याद के बिना एक घड़ी भी मनुष्य का आत्मिक जीवन कायम नहीं रह सकता। हे भाई, मैं तो उस परमात्मा को अपने अंग संग बसता देखता हूँ। मुझे वह खाते हुए, श्वास लेते हुए कभी भी भूलता नहीं है। हे भाई, जिस मनुष्य को परमात्मा ने गुरु की संगत में मिला दिया, उसे वह परमात्मा हर जगह मौजूद दिखाई देने लग जाता है। पर हे भाई, जिनके अंदर परमात्मा का प्यार पैदा ही नहीं होता, वह सदा चिंतातुर होकर आत्मिक मौत में मरता रहता है। हे भाई, शरण में आए मनुष्य को अपने पल्लू के साथ लगाकर परमात्मा खुद ही इस दुख रूपी संसार समुद्र से पार लंघा लेता है। प्रभु उस पर कृपा करके उसको मेहर की निगाह से देखता है, उसका व्यंत पक्ष करता है। हे भाई, मनुष्य का मन शीतल हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, वह अपने आत्मिक जीवन के लिए नाम की खुराक खाता है, नाम का सहारा लेता है। हे नानक, हे भाई, उस परमात्मा की शरण पड़ो जो सारे पाप काट सकता है। हे भाई, जिस परमात्मा ने आप ही सारा जगत पैदा कीता है, जो सारे जगत दा मूल है, जो सारियां ताकतां दा मालिक है, जिसने ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। हे ਭਾਈ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। हे ਭਾਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਦਾ ਹਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਤ ਊਂਚ ਅਪਹੁੰਚ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ हे ਭਾਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ हे ਭਾਈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ
ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਖਿੜਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਵਿਤਕਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰਿਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਦ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਭਾਗੀ ਜਿੰਦ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਭਾਈ, ਮਾਲਿਕ ਉਸ ਗੁਣਹੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਆਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਅਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗਾੜਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਭਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਸ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हे ਨਾਨਕ, हे ਭਾਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।